नमस्ते साथियों। कल सूखे के लिए यानी बरगाल घोषणा के लिए कलबुर्गी बंद सभी किसान संगठन और अन्य संगठनों ने मिलकर बंद घोषणा की है। ये आकस्मिक बंद नहीं है। 1.5 महीना पहले से हम गवर्नमेंट को ताकीद दे रहे हैं, मेमोरंडम दे रहे हैं। अलग अलग जगह पे रास्ता रोको करके सभी मेमोरंडम दे चुके हैं। सरकार को फिक्र नहीं है उसकी। यानी कि यहाँ पे बारिश नहीं आने के बाद में, बारिश कम गिरने के बाद में यहाँ की किसानों की, यहाँ के लोगों की स्थितिगति ये क्या होना चाहिए, ये अध्ययन करने के लिए चाइना जाके आई हुई टीम है, यहाँ पर इजराइल जाके आई हुई टीम है। वो सब टीम क्या कर रही है? मजा करने के लिए गए थे क्या? अध्ययन करके यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने गए थे वहां का प्रोग्राम? ये पूछना है। और गवर्नमेंट इतनी लापरवाह क्यों? आज हर घर, हर इंसान इतना भयभीत है। 72-73 के बरगाल में भूखमरी हो गई, लेकिन पानी मिलेगा ही नहीं ऐसी स्थिति नहीं थी। जब 30 फीट के ऊपर पानी मिलने का वो 50 फीट के अंदर चले गया। आज 1000 फीट के अंदर गए तो भी पानी नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति हो चुकी है। पानी पूरा सूख गया है। पानी नहीं तैयार होता ऐसा नहीं है। इनका दूरदृष्टि से कोई प्रोग्राम भी नहीं गवर्नमेंट का। गुलबर्गा में जब 14 तालाब थे जो हसन गंगू बहमनी राजा ने तैयार किया था, इतना दूरदृष्टि थी। यहाँ की जनसंख्या 10,000 और तालाब 14,000। आज जनसंख्या 10 लाख और तालाब एक ही तालाब है। ऐसे स्थिति में कौन से बोर को पानी मिलेगा? यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? यहाँ के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? यहाँ के एमएलए क्या कर रहे हैं? एमपी क्या कर रहे हैं? ये तमाम बातों को सोचना होगा। ये मजावादी व्यवस्था बदलने के लिए लोगों को रास्ते पे आना होगा। बहुत ही शिस्तता से और शांति से आंदोलन करके हमारी जीने की राह मजबूत करनी होगी। इसके लिए बरगाल स्थिति बदलेगी नहीं ऐसा नहीं है। पिछले साल में 7 महीना बारिश आया। ये गुलबर्गा के आजू बाजू में बहुत सारी जगह ऐसी है, कम से कम 20 जगह पर छोटे मोटे तालाब बना सकते थे। बनाए क्या? एक तो बनाए क्या? बनाने का प्लानिंग डाले क्या? सोचे क्या उसके बारे में? क्या कर रहे? उत्तर दक्षिण के एमएलए क्या कर रहे? यहाँ के एमपी क्या कर रहे? ये तमाम सवाल पूछना है हमें। उन्हें रास्ते पे लाना है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? कौन से अच्छे दिन लाएंगे? कब लाएंगे? आज 4 महीने के बाद में अगर पानी का इंतजाम यहाँ पे होगा ही नहीं, रेलवे से नहीं होगा, कहीं से भी नहीं हो सकता पानी उतना सारा, तो जिएगा कैसा यहाँ के लोग? ये तमाम बातों को हमें सोच के बहुत भयावह परिस्थिति दिखाई दे रही है और सरकार बेफिक्र है। सरकार बेफिक्र है। आंदोलनकारियों को तमाम लोगों ने मैदान में आके समर्थन देने की जरूरत है। कर का बंद जो है अभूतपूर्व बंद होने की जरूरत है। नहीं तो पानी नहीं मिलेगा भाइयों। ये हमारे भलाई के लिए, हमारे संगठन के भलाई के लिए नहीं कर रहे, पूरे जनता के लिए भलाई के कार्यक्रम कर रहे। यहाँ पे जब बारिश नहीं आया तो भी पानी मिलना चाहिए ऐसा इनका गाइडलाइन है, हनुमंतरा कमेटी का गाइडलाइन है। उससे भी आगे चलकर यहाँ पे जहाँ पे छोटे मोटे नाले हैं, 1-1 किलोमीटर का तालाब कर सकते हैं, वहां पर पानी पूरा जमा कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत हनुमंतरा कमेटी की गाइडलाइन है। अन्ना हजारे का प्रोग्राम देख के आते हैं, धाबोलकर का प्रोग्राम देख के आते हैं, उनको यहाँ पे लाके उनके भाषण सुनते हैं। ये सुनने वाले, करने वाले सभी सियासती लोग हैं ना, राजकीय लोग हैं। क्या कर रहे हैं आज? उस प्रोग्राम के ऊपर मुकम्मल है? उस प्रोग्राम के ऊपर आगे चलाने के लिए कहीं गवर्नमेंट में बातचीत कर रहे हैं? नहीं। ये शोबाजी की जो व्यवस्था है, राजकीय व्यवस्था है, इसको बदलने की जरूरत है। इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। हमारी मुकम्मल जिंदगी जीने के लिए हमको पानी, अनाज और पढ़ाई, आरोग्य, ये तमाम बातों के लिए हमें मैदान पे आके इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। इनका मजावाद खत्म, ये स्लोगन देने की जरूरत है। मैं मौला मुल्ला, अखिल भारत किसान सभा का राज्य कार्याध्यक्ष, उसके साथ में एसकेएम के साथ में आंदोलन करने वाला साथी हूँ। ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ರೈತರ ರೊಕ್ಕದ ಮಾಲು, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಸೋಯಾ, ಎಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹತ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ನೆಲಕಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ನದಿಗಳನ್ನು, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ, ನಾಲಾ ನರಿಗಳನ್ನು ಬತ್ತೋಗಿದೆ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ತುಂಬ ಗಂಭೀರತೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಗುಲ್ಬರ್ಗ
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತೊಗರಿಯ ನಾಡು ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರಗಾಲದ ಬರ ಪರಿಹಾರನ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದ ಇಳುವರಿ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ವಿಮೆಯನ್ನು ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ವಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾಳೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನೇರುಗಂಜದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನತಾ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಕ್ತಾಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಕರ ಬರಗಾಲದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬರಗಾಲನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಒತ್ತಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರನ ಉಚಿತ ಕೊಡಬೇಕು, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪುಣೆ ಉಜ್ನಿ ಡ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಿನ ಪಾಲು 15 TMC ನೀರು, ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದ ನೀರು ನಮ್ಮ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಾಳೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅವರೇ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ದವರು, ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದವರು ಅವರು ಸಹಿತ ನಾಳೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ TV ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ತಾವು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಾಳೆ ಏನು ಬಂದ್ ನಡೀತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸತತ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಕುಡಿ ನೀರಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಏನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಜನರು, ರೈತರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ನಾಳಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಹಿತ ಸಲ್ಲಿಸರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಗುಬಿ ಕುಂಡ್ರಿಸೋದು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕಿಶೇಂದ್ರ ತಕ್ಷಣ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಬಡವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃದ್ಧಾಪರು, ಗೋಶಾಲೆಗಳು, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಏನೋ ಬಡವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕುಡ್ರಿಗೆ, ಕುಂಟ್ರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 800, 1200 ಅದು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 3000 ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾಳಿನ ಬಂದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸೇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ್, ಕಲಬುರಗಿ.